We are proud to announce our new generation of continuous butter making machine, the Contimab ProFlex. Already used by some of the greatest dairy companies in the world, our fully automated continuous churn produces premium quality butter. The Contimab ProFlex is specifically adapted for the production of traditional butter, low-fat butter, and vegetable fat blends. The Contimab ProFlex consists of 3 modules. The first module is the churning section. A unique design allows for very low churning speeds, which in turn provides a perfect formation of butter grain. A second-generation thermo-friction churning unit with multi-flex double-jacketed cylinder. The Contimab ProFlex is the only butter-making machine in the world using a churning head in conjunction with a multi-cream inlet system. According to capacity and churning condition, there is always one inlet that is the most optimum at any given time. The second module is the separation section and the first working cannon. This module allows for the separation of buttermilk from butter grains. It is also the first step to work with butter texturization. The direct connection between the beater and separation section allows for the easy adjustment of the machine, with a glass side allowing for the easy-to-see formation of butter grains. This also means the operator is facing the main area of the butter making process, which is only found on Contimab machines. A double jacket allows chilled water circulation along the entirety of the cannon. The first working section is made of 5 blocks with winglets and draw plates. It gives the possibility to inject liquid products like brine, starters, water, etc. The third module is the vacuum section and the second working cannon. In this module, butter is worked under a vacuum, which allows the extraction of air. The finished product is very smooth, has a beautiful homogeneous texture, constant density, and is protected against oxidation. A junction chute connects the 2 cannons. It's equipped with a window that allows the observation of butter and thus facilitates the machine's adjustments. In the second working cannon, a double jacket allows chilled water circulation along the cannon. The final working section allows consistent butter texture. This section is made of 5 blocks with winglets and draw plates and 1 injection block to adjust the final moisture. The Contimab ProFlex has been designed to meet and exceed all of your expectations. The main options of our recycling of butter grains. Cooled butter grains are recycled to the separation section of the Contimab ProFlex to improve the yield. The reworking butter inlet allows for the introduction of butter at a temperature higher than 4 degrees centigrade. The dry ingredients dosing inlet allows the connection of a volumetric dosing system to provide for a continuous moisture control unit, a fitting allowing for a continuous moisture control probe to be fitted. All of our continuous churns are produced to the highest possible quality, meaning that our customers can expect sturdy frameworks, robustly designed for long-term durability, satin-polished stainless steel with AISI 304L cladding. The Contimab ProFlex has been designed for maximum flexibility, efficiency, use and maintenance, and quality. Flexibility to process any kind of cream, to produce any type of butter. Efficiency by reducing energy consumption and improving yields. Ease of use. There's nothing simpler than driving and adjusting the intuitive Contimab ProFlex. Ease of maintenance. Maintenance has been incorporated at the design stage to simplify all maintenance works. Quality. The machine is built according to EHEDG and 3A standards, allowing for the best cleaning ability. With the most advanced technology for butter production, the Contimab ProFlex can meet all your needs.
সো স্লাইড দেখা যায়? না স্যার। না কি স্যার বুঝলা? ভিডিও দেখা গিয়েছে, শোনা গিয়েছিল? জি স্যার শোনা গেছিল দেখা কি বুঝলা ভিডিও থেকে? কিছু বুঝতে পারছো? ভিডিওর সাথে যদি একটু ব্যাখ্যা করে দিতে তাহলে বেশি ভালো বুঝতাম। যেগুলা সকালবেলা 1.5 ঘন্টায় বক বক করেছি সেগুলাই তো খুব সামারি করে 5 মিনিটে ভিডিওতে দেখানো হলো। সো আমরা শেষ করেছিলাম হচ্ছে এই পর্যন্ত, চার্নিং শেষ করেছিলাম। এরপরে স্টেপ হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং এর ওয়াশিং। ভিডিওতে অ্যাকচুয়ালি যা দেখাইছি এটা তোমরা বুঝতেই পারছো, এটা একটা নতুন মানে নিউলি appeared continuous butter making machine, তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। বাট হোয়াট আই ফাউন্ড, এখানে মোটামুটি ভাবে ভেরি শর্টলি টোটাল বাটার মেকিং প্রসেসের একটা মেশিনের পার্টগুলা প্লাস হচ্ছে কোন পার্টে কি ধরনের কাজ হয় সেটা একটা ক্লাস দেখানোর জন্য এর চেয়ে শর্ট ভিডিও আসলে খুঁজে পাইনি। আমরা কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং স্টেপস আলোচনা করেছিলাম, যেগুলো বাকি আছে তার মধ্যে ওয়াশিং দিয়ে শুরু করি। ওয়াশিং কিছু পারপাস আছে, তার আগে বলে নিই ওয়াশিংটা করা হয় হচ্ছে ক্লিন ফ্রেশ ওয়াটার দ্বারা, যার টেম্পারেচার নর্মালি চার্নিং টেম্পারেচার থেকে 1 অথবা 2 ডিগ্রি কম ডিজায়ারেবল, রাইট? সো চার্নিং টেম্পারেচার যদি 10 মেইনটেইন করো, ওয়াশিং ওয়াটার এই টেম্পারেচার হতে হবে, হওয়া উচিত 10-এর নিচে, 8 অথবা 9, 7 এরকম। সো পারপাস কি ওয়াশিং এর? পারপাস হচ্ছে to remove the all loss buttermilk adhere to the butter grain. আমরা বাটার মিল্কের কথা বলতেছি, আমরা যে ময়েশ্চারের কথা বলেছি অথবা ক্রিমের যে লিকুইড যেটাকে নর্মালি রেফার করা হয় বাটার মিল্ক দ্বারা, সেটা যদি কোনো কারণে গ্রেইন ফর্মেশনের পরেও এটা থাকে, সেটাকে রিমুভ করা to correct the defect in the firmness of butter by proper adjustment of water temperature. ফার্মনেস, একটা ফার্মনেস থাকে বাটার কার্ড অথবা আমরা বাটার মাস যেটাই বলি, সেটা একটা ফার্মনেস, ডিজায়ারেবল ফার্মনেস থাকা উচিত আমরা এক্সপেক্ট করি। তোমরা করবা যখন যারা বাটার বিশেষ করে খেয়েছো তাদের অভিজ্ঞতা আছে যে বাটার যখন নাও নাইফে অথবা স্পুনে, স্পেশালি নাইফে নেওয়া, তখন দেখবা যে একটা সার্টেন ফার্মনেস আছে জন্যই তুমি একদিক থেকে টান দিবা, এটা সুন্দর করে স্পাইরাল হয়ে অথবা তোমার স্পাইরাল না হলেও সুন্দর করে একটার উপর আর একটা পিসের উপর আর একটা অথবা একটা গ্রেনুলের উপর আর একটা লেগে যাচ্ছে এবং ওভারফ্লো হয় না তোমার স্পুনে বলো অথবা নাইফে বলো। এটা একটা ডিজায়ার্ড ফার্মনেস, and not exactly liquid, not exactly dry solid, যেটা তুমি কিছুটা যদি নিতে চাও বেশি ড্রাই হলে আসলে পড়ে যাবে, পিসগুলো ব্রেকডাউন হবে। এটা মোটামুটি এই ধরনের একটা পেস্ট যেটা সবসময় অ্যাডহেয়ার সাথে আর একটা লেগে থাকা এই প্রপার্টিসটা ক্যারি অন করে, এইটাই ফার্মনেস। এবং এই ফার্মনেস প্রোভাইড করার জন্য আসলে ওয়াশিং করা হয় with maintaining a proper temperature of the water to decrease the intensity of certain off flavor if there is any. আমরা আগেই বলেছিলাম যে কোনো ধরনের অফ ফ্লেভার undesirable for butter, for the
manufacturing processes or for using a faulty cream or flavored cream, যে কোনো কারণে যদি uncontrolled off flavor develops, like সেটাও washing এর মাধ্যমে সরি আমি প্লে করি নাই, তাই না? অফ ফ্লেভার ওয়াশিং এর মাধ্যমে আমরা ডিক্রিজ করতে পারি। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে সল্টিং। উই আর অলমোস্ট ক্লোজ to finish the manufacturing processes. Salting, normally common salt use করা হয় কম্পোজিশনের সময়। যখন কম্পোজিশন দেখছিলাম বাটারের তখন বলেছিলাম যে আপ টু 2.5%, এই 2.5%টা হবে অফ দ্য বাটার ফ্যাট। বাটার ফ্যাট কন্টেন্ট যেরকম যতটুকু তার 2.5% ম্যাক্সিমাম। এটা কমন সল্ট ইউজ করতে পারে। অবজেক্টিভ অফ সল্টিং আগেও বলেছি, কিপিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করে, টেস্টকে এনহ্যান্স করে, আর একটা নতুন যেটা হচ্ছে ওভাররান, টু ইনক্রিজ দ্য ওভাররান। ওভাররান কি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতেছি। সো শুধু মনে রাখো এখন যে ইনক্রিজ ওভাররানের রেটকে ইনক্রিজ করে। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে প্যাকেজিং। সল্টিং এর পরেই প্যাকেজিং। আমি প্যাকেজিং এর সময় সকালবেলা দুই ধরনের প্যাকেজিং এর কথা বলছিলাম। একটা বাল্ক প্যাকেজিং, যেটা অনেক সময় আছে কিছুদিন স্টোরেজ করা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ডিশনে, ওইটা। আর একটা আছে রিটেল প্যাকেজিং, যেটা ছোট প্যাকেজিং সরাসরি মার্কেট করার জন্য। প্যাকেজিং এর পারপাস আছে প্রোটেক্ট এগেইনস্ট কন্টামিনেশন এন্ড ড্যামেজ। মোটামুটি একটু পরে মনে হয় যে হয়ে গেছে। So packaging a purpose such a protect against contamination and damage, protect against weight loss, degradation, easy and safety of transportation, convenient for disposal, as well as increase seals appeal and appearance. এটা দেখতে যাতে ভালো লাগে, এটাও একটা পারপাস প্যাকেজিং এর। প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস আমরা কি কি ইউজ করতে পারি, এখানে মানে খুব বেশি সায়েন্স নাই, দ্যাটস ওয়াই উই আর গোইং ফার্স্ট। প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে পারি উড অর টিম্বার, পার্চমেন্ট পেপার অর সাবস্টিটিউট। এটা একটা স্পেশাল টাইপের পেপার, যে পেপারটাতে র ম্যাটেরিয়ালস সেলুলোজ কন্টেন্ট অনেক বেশি, সেলুলোজ বেসড পেপার, এবং এটার সারফেসটা এরকম যাতে এটা মানে এত ইজিলি স্টিকি না হয় অন্য কোনো সাবস্টেন্সের সাথে, রাইট? এই টাইপের পেপার, এটাকে বাটার পেপারও বলা হয় অনেক সময়। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, যেটা আমরা ডেইলি লাইফে কিচেনে ইউজ করি, অ্যান্ড টিন প্লেট ক্যান, যেটা খুব কনভেনশনাল একটা প্যাকিং সিস্টেম। এটা পার্চমেন্ট পেপার, এটা সারফেসটা খুব গ্লোসি হয়, অ্যাজ এ রেজাল্ট এটা আসলে বাটার যেহেতু অনেকটা পেস্ট টাইপের, এন্ড এটা একটা টেন্ডেন্সি থাকে অন্য কিছুর সাথে অ্যাডহেয়ার হওয়া অথবা তোমার লেপ্টে যাওয়া, যেটা বাংলায় বলে। এই জন্যই আসলে কিছু স্পেশাল টাইপের ফয়েল পেপার, যেটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অথবা পার্চমেন্ট পেপার, বাটার পেপার, এগুলা ইউজ করা হয়। ইভেন কন্টেইনার যদি কখনো ইউজ করা হয়, কন্টেইনার উপরের সারফেস এইখানে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অথবা পেপার ইউজ করা হয়, যাতে এটা কন্টেইনারের যে লিড আছে সেটাতে স্টিকি না হয় ব্যাটারটা। টেকনিক অফ প্যাকেজিং দুই ধরনের, একটা হচ্ছে স্মল স্কেলে আমরা যদি বাসায় করি তাহলে হ্যান্ড ফোল্ডিং এন্ড র্যাপিং। মোল্ডিং। মোল্ডিং বলতে হচ্ছে হাত ইউজ করে আমরা যে কোনো একটা শেপ দিতে পারে, মানে দেওয়া, এটাই মোল্ডিং, রাইট? যেমন রুটি তৈরি করার আগে যা করো, আটা থেকে এই যে মন্ড তৈরি করা, এবং রুটি বানানোর আগে যতটুকু প্রসেসিং করো হাত দিয়ে, এই প্রসেসটা হচ্ছে মোল্ডিং। সো হ্যান্ড মোল্ডিং এন্ড র্যাপিং, এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি মেকানিক্যাল মোল্ডিং,
প্যাটিং অ্যান্ড র্যাপিং। মোল্ডিং তো বললাম, যেটা হাত দিয়ে না মেশিন দ্বারা করা হয়। প্যাটিং হচ্ছে স্পেশাল শেপ প্রোভাইড করা, যেমনটা এখানে দেখতেছো। নট অনলি দিস শেপ, অন্য কোনো শেপকেও তুমি নিতে পারো, any kind of shape. Providing any kind of shape of butter or certain substance is patting. এটা বাটারের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য, প্যাটিং। অ্যান্ড দেন এটাই ফার্দার একটু অন্য কোনো মেশিনে গিয়ে এটা র্যাপিং হবে উইথ দ্য র্যাপিং পেপার। এরপরে স্টোরেজের পরে আমরা ওভাররান করব, এবং ওভাররানের কিছু অ্যাডভান্টেজ আমরা দেখবো তখন। স্টোরেজ কিছু কন্ডিশন আমাদের দরকার, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে টেম্পারেচার, যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে আমরা -23 to -29 এই ধরনের টেম্পারেচার ইউজ করি, যার জন্য আমাদের থয়িং করতে ডেলিভারি করি। একটা স্টেপ আমি দেখাইছিলাম অথবা বলেছিলাম যে থয়িং করতে হয়, বিকজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি উই স্টোর বাটার ইন সাচ এ লো টেম্পারেচার। এবং এই টেম্পারেচার বুঝো তো, আমাদের ডিপ ফ্রিজের টেম্পারেচার কত? ডিপ ফ্রিজে কত টেম্পারেচার নরমালি মেনটেন করি? কেউ ফ্রিজ ইউজ করতেছে না গোপালগঞ্জে? -4 স্যার 4 ডিগ্রি। -4, রাইট? এরপরও যদি মুরগি ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে রান্না করতে চাও, অনেকক্ষণ ধরে ডিফ্রোজ করতে হয়, তাই না? এটাই অ্যাকচুয়ালি থয়িং। তাহলে -23 অথবা 29, এটা আরো অনেক কম টেম্পারেচার। তাহলে বুঝে কি অবস্থা হবে। এখান থেকে অ্যাজ ইট ইজ আমরা ডেলিভারি করতে পারি না, সো থয়িং করতে হয় কিছুটা জিরোর কাছাকাছি টেম্পারেচার নিয়ে আসার জন্য। এটা স্টোরেজ টেম্পারেচার। ইন কমার্শিয়াল cold storage there is a invariably flavor deterioration. এটা বলা হচ্ছে যে কমার্শিয়াল যে স্টোরেজ কন্ডিশন আছে, কোল্ড স্টোরেজ, এগুলোতে অনেক সময় কিছুটা অফ ফ্লেভার রয়ে যায়, কারণ অনেক বড় কোল্ড স্টোরেজ থাকে, যার জন্য বাটার স্টোর করা ওখানে কিছুটা ফিশি ফ্লেভার অথবা আদার এনি কাইন্ড অফ ফ্লেভার ক্যান বি ডেভেলপড, এবং কিছুটা ব্যাকটেরিয়াল ডিটেরিয়েশনও হতে পারে, বাট চান্স অফ ব্যাকটেরিয়াল ডিটেরিয়েশন ইজ লেস compared to the chemical deterioration, because microbial population আমরা হয়তো কোনো এক সময় দেখবো যে মাইক্রোবায়োলজি অফ বাটার, এখানে প্রথমে একটা কথা চলে আসবে যে ক্রিমে যত মাইক্রোবস থাকে বাটারে ততটা থাকতে পারে না, বিকজ অফ হ্যাভিং এ very unfavorable condition for the microbes to grow. এরপরও কিছু মাইক্রোবস পাওয়া যেতে পারে, চাই নর্মালি খুব অল্প পরিমাণে। সেই ডিটেরিয়েশনের চান্স থেকে যায় কমার্শিয়াল কোল্ড স্টোরেজে, বাট ওর চেয়ে বেশি ডিটেরিয়েশন হচ্ছে কেমিক্যাল ডিটেরিয়েশন। শ্রিঙ্কেজ একটা কথা যেটা হচ্ছে ওয়েট লস কে রেফার করে, রাইট? তুমি ধরো যে 20 গ্রামের কন্টেইনার তৈরি করে একটা বাটার, right? In fresh condition, but স্যার কথা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। after some days over the time the transportation কেন আমি আসতে বলতেছি নাকি নেটওয়ার্কের সময়? শ্রিঙ্কেজ আর একটা টার্ম যেটা হচ্ছে আমরা রেফার করি ওয়েট লস কে, বাটারের কিছুটা ওয়েট লস হয়। ফ্রেশ কন্ডিশনে যদি 20 গ্রাম অথবা 100 গ্রাম 200 গ্রাম যাই প্যাটিং করো, র্যাপিং করো, এইটা হয়তো আফটার সাম ডেজ উইথ দ্য ভেরিয়েশন ইন দ্য storage temperature in industrial condition, in the super store condition, and in home condition, এরপরে ট্রান্সপোর্টেশন, এইসব কিছু কিছু কারণে আসলে কিছু ওয়েট লস করে, রাইট? সেটাকে শ্রিঙ্কেজ বলা হয়, যার জন্য ইট কজ বাই ইভাপোরেশন অফ ময়েশ্চার, যে ময়েশ্চার থাকে সেটা ইভাপোরেশন এর মাধ্যমে হয় ফ্রম দ্য বাটার প্যাট। বাটার প্যাক মাস্ট কন্টেইন কারেক্ট ওয়েট when sold, অর্থাৎ তোমার যদি লেভেলিং করো যে এটা 100 গ্রামের প্যাট, বাটার প্যাট,
100 গ্রামে যেন থাকে যখন কনজিউমার এটাকে কিনবে অথবা রিসিভ করবে। এই জন্য অ্যালাউন্সিং করতে হয় যে শ্রিঙ্কেজ হবে, কিছুটা ওয়েট লস হবে, যার জন্য একটা সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড আছে যে কি পরিমাণ কত পার্সেন্টেজের শ্রিঙ্কেজ হয় সেই পার্সেন্টেজটা অ্যাড করে দেওয়া। অর্থাৎ 100 গ্রামের বাটার প্যাড যদি হয় সেখানে শ্রিঙ্কেজ যদি 0.5 হয় তাহলে 5 গ্রাম বাটার তোমাকে বেশি দিতে হবে while you are packaging, so that consumer can get exactly the amount you labeled, you made for it on the pad, right? 100 gram. So it is allowance or the balancing. Shrinkage প্যাকেটের গায়ে তো স্যার লিখে দেয় যে যখন মানে বলো, মানে প্যাকেটের গায়ে তো লিখে দেয় যে মানে যখন ওজন করা হয়েছে তখন এত গ্রাম, ওরকম বেশি কি দেয়? এটা আমরা সায়েন্স পড়তে কখনো মানে আনএথিক্যাল কিছু শিখায় না, যেটা উচিত সেটাই আমরা এখন জানতেছি। ইন্ডাস্ট্রিয়ালি তোমরা যেভাবে চালাতে চাইবা সেটা সেভাবেই চলবে, ঠিক আছে? আমি জানি না তুমি বাটারের কথা বলতেছো কিনা, অন্যান্য প্রোডাক্টের কথা হয়তো বলতেছো। এটা আমাদের হয়তো কালচার বিএসটিআই এর কাইন্ড অফ রিকমেন্ডেশন, বাট while you are making butter you have to remember there will be some shrinkage, there will be some loss weight. So তুমি যদি অনেস্ট থাকতে চাও তাহলে অ্যালাউন্সিং এটা মনে রাখতে হবে, রাইট? এখন ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে তুমি কি করবে সেটা তোমার ব্যাপার, তোমার এমডি কিভাবে তোমাকে চালাবে, তুমি তার সাথে কিভাবে নেগোশিয়েট করবা, ইটস আপ টু ইউ। The extent of shrinkage depend, shrinkage-টা কখনো কম কখনো বেশি হয়, এটা ডিপেন্ড করে আছে টাইপ অফ র্যাপার, কোন টাইপের র্যাপিং পেপার তুমি ইউজ করেছো, প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো দেখাইলাম, কন্ডিশন অফ ময়েশ্চার ইন বাটার, কত পার্সেন্টেজ অফ ময়েশ্চার আছে, এটা লিগ্যাল করে কিনা। যদি বেশি ময়েশ্চার থাকে অবশ্যই বেশি লস হবে ওভার দ্য টাইম। সাইজ অফ প্যাড, যদি অনেক বড় সাইজের বাটার প্যাড হয় তাহলে ওইখানে হয়তো ময়েশ্চার কন্টেন্ট মানে বড় সাইজের বাটার প্যাড থেকে বেশি ওয়েট শ্রিঙ্কেজ হবে কম্পেয়ার টু দ্য স্মল সাইজ প্যাড। কারণ কি? কারণ হচ্ছে যদি সাপোজ তোমার যে বাটারটা প্রডিউস করছে এখানে 1.5% অফ ময়েশ্চার থাকা উচিত, এর চেয়ে হয়তো কিছুটা আছে। যখন বড় প্যাড নিবা তখন এই ময়েশ্চার কন্টেন্টটা অনেক বেশি হবে কম্পেয়ার টু এ স্মল প্যাড অফ বাটার। সো সাইজ অফ প্যাডের উপর শ্রিঙ্কেজ এটা ডিপেন্ড করে। টেম্পারেচার অফ স্টোরেজ, যেটা রিকমেন্ডেড টেম্পারেচার তার থেকে যদি বেশি টেম্পারেচার দাও, অল্প বেশি হলেও তোমার ইভাপোরেশন রেট বেড়ে যাবে। রিলেটিভ হিউমিডিটি অ্যাজ ওয়েল, স্টোরেজ কন্ডিশন নর্মালি রেফার করে দেওয়া হয়, সেই রিকমেন্ডেড স্টোরেজ কন্ডিশন থেকে ডেভিয়েট করলে আসলে শ্রিঙ্কেজটা বেশি হবে। পিরিয়ড অফ স্টোরেজ, তোমার এক্সপায়ারি ডেট তো অবশ্যই আছে, এরপরও বলা হয় যে এরকম অনেক সময় দেখো না যে ওপেন করার 7 দিনের মধ্যে, 10 দিনের মধ্যে, 1 মাসের মধ্যে শেষ মানে কি বলে শেষ করতে বলে, এরকম কিছু রিকমেন্ডেশন অনেক ইয়েতে থাকে, অনেক প্রোডাক্টে থাকে আর কি। সেইটা একটা বিষয়। এক্সপায়ার হওয়ার আগেও তোমার এই একটা বিষয় থাকে যেটা ফলো করতে হয়। কিপিং কোয়ালিটি কি কি ফ্যাক্টর দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে? টেম্পারেচার তোমরা অবশ্যই জানো, কপার অ্যান্ড ফেরাস কন্টেন্ট, সল্ট কন্টেন্ট অফ বাটার এবং অ্যাসিড কন্টেন্ট অফ বাটার, কার্ড কন্টেন্ট অফ বাটার, এয়ার কন্টেন্ট অফ বাটার। এই যে ফ্যাক্টরগুলো আছে এগুলা যত হাই হবে কিপিং কোয়ালিটি তত লো। এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে সল্ট তো প্রিজারভেটিভ একটা এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, এইটা বেশি হলে কেন কিপিং কোয়ালিটি কম হবে? এটা রিকমেন্ডেড যে লেভেল দেওয়া আছে এটা থেকে অনেক বেশি হলে আসলে এটা তোমার is prone to conserve moisture more compared to the recommended level of salt.
আমি বলতে চাচ্ছি যে যে রিকমেন্ডেড লেভেল অফ সল্ট বাটারে আমরা বলেছি আপ টু 2.5%, এর থেকে যদি বেশি ইউজ করো তাহলে ন্যাচারালি ডিউরিং দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস তুমি যতই ট্রাই করো যে ময়েশ্চার পার্সেন্ট কমাই ফেলবো, ওখানে ময়েশ্চারটা একটু বেশি থাকে নরমালি। এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন আমি বললাম, আরো অনেক রিজন আছে সল্ট বেশি থাকার জন্য কিপিং কোয়ালিটি লোয়ার হয়, রাইট? সো আর বাকিগুলা তো মানে ইন ওয়ান ওয়ার্ড বললাম যে বেশি থাকলে কিপিং কোয়ালিটি কম, রাইট? ফ্যাক্টর এফেক্টিং কিপিং কোয়ালিটি, এটা কিছুটা যেটা বললাম সেটা একটা এই ইয়েতে। আর সাথে আরো আছে যে কি ধরনের ক্রিম থেকে বাটারটা তৈরি করেছে, র না পাস্তুরাইজ। যদি র ক্রিম হয় সেটা বায়োলজিক্যাল প্রোফাইল একটু লো থাকে, as a result microbial contamination, it would be prone to microbial contamination, এবং কিপিং কোয়ালিটি একটু লো হবে। মেথড অফ প্যাকেজিং কিভাবে করতেছো আসলে, হ্যান্ড নাকি মেকানিক্যাল, এবং এটা কত প্রিসাইজলি করা আছে বাই ফলোইং দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং স্ট্যান্ডার্ড, সেটা করা হচ্ছে কিনা সেটার উপর আসলে কিপিং কোয়ালিটিটা ডিপেন্ড করে। অ্যান্ড এক্সপোজার টু দ্য লাইট, এটা অনেক সময় অ্যাকচুয়ালি এক্সপোজার টু দ্য লাইট, দ্যাট মিনস তুমি ওপেন করেছো তোমার বাটার প্যাড র্যাপিং পেপার থেকে অথবা কন্টেইনার থেকে, এটা যখন এয়ারের কন্টামিনেশনে আসতেছে, লাইটের কন্টামিনেশনে আসতেছে, সেইখানে অবশ্যই এয়ার এন্ট্রি হচ্ছে, কিছুটা ময়েশ্চার এন্ট্রি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, মাইক্রোবিয়াল ইনফেকশন অথবা ইনফেস্টেশন হতে পারে। অ্যাজ এ রেজাল্টস আমরা বলে নিই কিপিং কোয়ালিটি কমে যায়, রাইট? সো ওভাররান একটা টার্ম ইউজ করেছিলাম। ওভাররান হচ্ছে it is defined as increase in the amount of butter made from a given amount of fat, usually expressed as a percentage, and overrun weight যে বাড়ে এটা আসলে হয় because of the presence of moisture, presence of curd and salt, যেটা আমরা externally use করি as external elements. It is a source of profit. কেন বলতেছি যে তুমি 80 গ্রাম ফ্যাট থেকে 100 গ্রাম বাটার পাবা হয়তো, রাইট? এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেল আছে যে কত পার্সেন্ট পর্যন্ত ওভাররান আমরা চাই। অনেক সময় এটা আমরা ফিক্স করতে পারি বিভিন্ন এজেন্ট অ্যাড করে। ওভাররানটা তোমরা কেউ যদি পিৎজা তৈরি করে থাকো কখনো, অথবা পাউরুটি যেটা ব্রেড তোমরা বলো, এটাও যদি কেউ তৈরি করে থাকো, এখানে যেটা করা হয় মেয়েরা বিশেষ করে ডো মেকিং জানো, এটা করো না? এটা বুঝো তো? রুটি বানানোর আগে যে মানে ফ্রাই করো, যেটা মোল্ডিং করো, স্যার আকারে বড় হয়ে জানি স্যার, ওজনেও কি বাড়ে? আকারে বড় হয়ে জানি, ওজনেও কি বাড়ে? আমি ভাই এক্সাম্পল দিচ্ছি, এখানে ওজনে বাড়ে সেটা তো দেখতেছো, ইনক্রিজ অফ ওয়েট, ঠিক আছে, ইনক্রিজ অফ অ্যামাউন্ট। কিন্তু আমি যে এক্সাম্পল দিচ্ছি এটা আসলে আকারে বাড়ে। অর্থাৎ পিৎজা তৈরি করতে আমরা যে মোল্ডিং করি ওই সময় আমরা কিছু ইস্ট ইউজ করি, রাইট? ইভেন যে ব্রেড ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ফর এক্সাম্পল পোয়াং অথবা অল টাইম, এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে ইস্টের ব্যবহার করা হয় ব্রেড মেকিং এর ইনিশিয়াল ফেজে। ইস্ট ব্যবহার করার কারণে এটা ওভাররান হয়, রাইট? সাইজে বড় হয়, এবং সেখান থেকেই আসলে তোমার যখন এই জিনিসটাকেই তোমরা হিট আপ করো, তোমার ব্রেড যে সাইজে তোমরা পাচ্ছ, এই সাইজে কি আসলে যে মন্দ দেয়া হয় এই সাইজে থাকে? তোমাদের ধারণা আছে? যখন সেমিসলিড অনেক ছোট থাকে, অনেক ছোট থাকে, অনেক ছোট থাকে। সো যত ছোট দেখতেছো তোমার এই ফ্লোয়ারের কন্টেন্ট আরো কম। যখন ফ্লোয়ার পানিতে ভিজানো হয়, ফ্লোয়ারের কন্টেন্ট আরো কম থাকে। ভিজানোর সময় মিক্স আপের সময় আসলে ইস্ট দেয়া হয়। এটাকে প্রপার মিক্স আপ করে তারপরে কিছুটা সময় রাখা হয়, যেটাকে এজিং আমরা বলি। 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, এটা এক এক ইন্ডাস্ট্রি এক এক রকম ফলো করে, এবং তাতে ক্যালকুলেশন আছে যে কত ঘন্টা রাখলে কি পরিমাণে তারা ওভাররান পাবে, এবং
সেখান থেকে কি পরিমাণে ব্রেড তারা তৈরি করতে পারবে এই ধরনের কিছু তাদের ক্যালকুলেশন এস্টিমেশন আছে সেই হিসেবে এজিং টাইমটা তারা ফিক্স করে সাপোজ 3 আওয়ার্স রাখলো রাখার পর তারা এই ব্রেডের সাইজে কাট ডাউন করে এটাকে হিট আপ করে রিয়েল ব্রেড তৈরি করে রাইট অনেকটা সিমিলার প্রসেস এইখানটায় এখানে ওয়েটও বেড়ে যায় বিকজ আমরা যে এডিশনাল যেসব এলিমেন্টস ইউজ করি অনেক সময় সেগুলোর কারণে আসলে ওয়েটটা বেড়ে যায় আমরা এই ওভাররানটা আইসক্রিমের ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি এখানে আমরা 25% পর্যন্ত এক্সপেক্ট করি ওভাররান বাট এটা আইসক্রিমের ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি আইসক্রিম ইন্ডাস্ট্রিকে বলা হয় যে কি বলি আইসক্রিমের ওভাররান এবং রাইপেনিং এজিং এটা ওভারনাইট করে অ্যাকচুয়ালি সেটা তোমার আপ টু 50% যতটুকু আমার মনে পড়ে আমাকে আবার উঠতে হবে হয়তো যতটুকু মনে পড়ে যে আপ টু 50% পর্যন্ত ওভাররান হয় অর্থাৎ তোমার 50 গ্রাম যদি আইসক্রিমের ম্যাটেরিয়ালস দাও তাহলে ওখান থেকে আসলে 100 গ্রামের আইসক্রিম বানানো সম্ভব রাইট সো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে ইটস এ সোর্স অফ প্রফিটেবিলিটি রাইট তুমি কম ফ্যাট ইউজ করে বেশি পরিমাণ বাটার পেতে পারো আইসক্রিমের ক্ষেত্রেও তাই আর অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সিং ওভাররান কি কি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে এটা যেহেতু ওয়েট বাড়তেছে ইনএকুরেসি ইন ওয়েট অর ফ্যাট টেস্ট ইন দ্য মিল্ক যেটা হতে পারে যে যে ফ্যাট টেস্ট করেছো এটা হয়তো একটু কম তুমি দেখিয়েছো বাট অ্যাকচুয়ালি ফ্যাট বেশি ছিল ওয়েট যদি ইনএকুরেসি মানে ইনএকুরেট ওয়েট রেকর্ডিং করো যে তুমি 10 অথবা 10 কেজি নিয়েছো ক্রিম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিকজ অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল ড্রিফট তোমার ব্যালেন্সের কোনো প্রবলেমের কারণে অথবা তোমার অবজারভেশনের কিছুটা ভুলের কারণে কখনো যদি ইনএকুরেট ওয়েট মেনটেন করো সেটা একটা কারণ হতে পারে ইন দ্য বাটার অর ক্রিম fat loss in the skim milk right or buttermilk এটা আরেকটা কারণ মেকানিক্যাল ফ্যাট লসেস আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করলাম যখন তখন একটা প্রপার্টিজ তারা বলেছিল যে ইজি ভেরি ইজি অ্যান্ড কনডিউসিভ টু ক্লিন রাইট আমরা যে ধরনের সেমি সলিড অথবা পেস্ট তৈরি করতেছি ইট মে হ্যাভ এ টেন্ডেন্সি টু অ্যাডহিয়ার উইথ দ্য সারফেস অফ দ্য মেশিনারি ইনসাইড ইউ নেভার নো because of some fault or some mechanical drift as well এই জন্য কিছু ফ্যাট লস হতে পারে মেকানিক্যালি সেটা একটা ওভাররানের কারণ যে এক ব্যাচে হয়তো কিছুটা কম তুমি ইয়ে পাইলা পরের ব্যাচে ওই যে লেগেছিল এটা চলে আসলো রাইট এই ধরনের কিছু ফ্যাক্টর unavoidable fluctuation content in the butter অনেক সময় ফ্যাট কন্টেন্ট স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল করা যায় না এবং এটা তুমি এত ইজিলি ফাইন্ড আউটও করতে পারবে না শর্ট টাইমের মধ্যে ওই সময়টাকে আনএভয়েডেবল হয় কারণ তোমার ফ্যাক্টরি তো আসলে বন্ধ করা যাবে না ফ্যাক্টরি কন্টিনিউয়াসলি চালাতে হবে তোমার ডিমান্ড ফুলফিল করতে যার জন্য এই ধরনের কখনো যদি আনকন্ট্রোলড সিচুয়েশন আসে অনেক সময় হয়তো ফেস করবে তোমরা আর এটা যদি ভেরি মাচ অবজেকশনেবল না হয় ভেরি মাচ প্রফিটকে হ্যাম্পার না করে যদি অ্যাভয়েডেবল হয় তাহলে for the time being avoid করবা but you must have to keep an eye and keep researching যে what might be the problem for this so এটা একটা টেকনিক তোমার এটা ম্যানেজমেন্ট তোমার ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন এবং ম্যানেজমেন্ট একটা টেকনিক তো এটা আরেকটা কারণ এবং ওয়েট অ্যালাউন্সিং এর কথা আগে বলেছিলাম শ্রিঙ্কেজ যখন বললাম এই অ্যালাউন্স এটাও মানে তোমার ভুলের কারণে অথবা তোমার যে ব্যালেন্স ইউজ করতেছো সেটার কোনো ড্রিফটের কারণে সেটার কোনো ফল্টের কারণে তুমি অ্যালাউন্সিং ধরো যে 5% করতেছো অথবা 2% করতেছো অ্যাকচুয়ালি অ্যালাউন্সিং আছে 3% 5% একটু বেশি সেটাও ওভাররানের কিছুটা কারণ এখানে আমরা যেমন এই মেকানিক্যাল ফ্যাট লস রাইট ওভাররান বলতে আমরা বুঝতেছি যে ইনক্রিজ ইন ওয়েট এন্ড রাইট সো অনেক সময় এখানে মেকানিক্যাল যেটা বললাম যদি কোনো ফ্যাট কন্টেন্ট বাটারের কোনো গ্রেন ইনসাইডে অ্যাডহিয়ার স্টিকি হয়ে থাকে তাহলে এক ব্যাচে ওভাররানটা কম হবে
পরের ব্যাচে ওভাররান বেশি হবে যখন যে ব্যাচের সাথে এটা চলে আসবে, রাইট? সো যখন ফ্যাট লস হবে ওভাররান একটু কম হবে, আর যদি ফ্যাট অ্যাকচুয়ালি লস না ইনসাইডে থেকে থাকে পরের ব্যাচে সেখানে ওভাররান বেশি হবে। এই টাইপের কিছু ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর। এবং হ্যান্ডলিং লস হচ্ছে তোমার যদি যখন ম্যানুয়ালি করবা তখন তো হ্যান্ডলিং লস একটা হয়ই, প্লাস মেকানিক্যালি ইভেন যখন করবা তখনও এটা এই হ্যান্ডলিং লস হতে পারে যদি তোমার হচ্ছে প্রপারলি মেশিনারি এবং ইন্ডাস্ট্রি ক্লিন না করো। তোমার বাটার চার্নার বলো যত কম্পোনেন্ট আছে সেখানে প্যাডিং এর সময় ধরো যে নাইফ দিয়ে প্যাডিং করতেছে সেখানে লেগে আছে, এরপরে তোমার যে লাইন আছে যে লাইন দিয়ে মানে কনভেয়ার বলি, কনভেয়ার বেল্ট, ইন্ডাস্ট্রিতে দেখবা ডিসকভারিতে অথবা বিভিন্ন ভিডিওতে যে একটা এই যে বাটার প্যাডিং যেটা দেখলাম এইটাই একখানে প্যাডিং হচ্ছে আর একখানে গিয়ে হচ্ছে এটা ইয়ে হবে তোমার র্যাপিং হবে। এই মানে বেল্ট এই যে ওয়ে এটাকে কনভেয়ার বেল্ট বলা হয়, সেখানেও কিছুটা লস হতে পারে। হ্যাঁ, এটাও কেউ মানে হ্যান্ডলিং অথবা হোল্ড লস বলি। তো এই টাইপের এটা মানে যদি ইন্ডাস্ট্রিতে হাতে কলমে মানে না দেখো, চাক্ষুষ না দেখো এবং কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স না করো, শুধুমাত্র পড়ে আসো, এটা বোঝানো একটু ডিফিকাল্ট, বাট স্টিল উই ওয়ান্ট টু বিল্ড এ সেন্স ইন ইউ। সো ওভাররান ডিজায়ারেবল থিংস নাকি আনডিজায়ারেবল, কি মনে হয়? ডিজায়ারেবল। আচ্ছা, ওভাররান কতটুকু হবে এটা ক্যালকুলেশন করা যায় পার্সেন্ট, নরমালি পার্সেন্টেজে এক্সপ্রেস করি, আগে বলেছি। ওভাররান হচ্ছে b minus f divided by f into 100। b কে বলা আছে বাটার মেড, যতটুকু বাটার তৈরি হয়েছে, এবং ফ্যাট ইন দ্য চার্ন, চার্নিং এর সময় যে কন্টেইনারে চার্নিং করা হয় সেটাকে চার্ন বলা হয়। সেই চার্নে তোমার ফ্যাট কতটুকু ছিল ইনটা কেজি, রাইট? এই দুইয়ের ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই ইনিশিয়াল সাবস্টেন্স হুইচ ইজ ফ্যাট ইন চার্ন টাইমস 100, এটা হচ্ছে ওভাররান। বাটার ম্যানুফ্যাকচার আমরা শেষ করেছি, ওভাররান দেখলাম, এখন বাটার ইল্ড কত হবে আসলে, রাইট? কতটুকু আমরা পাবো। সো ইল্ডটা এরকম y equal to yield of butter, so এটা fat content of cream times 100 plus percent of overrun। কত পার্সেন্টে ওভাররান আমরা চাই? নরমালি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড আপ টু 20% ওভাররান চাই, রাইট? সো 100 গ্রাম যদি বাটার প্যাট তুমি পার্সেন্ট ওভাররান, তো 20% বেশি ওয়েট, যেটা ওভাররানের কারণে অ্যাকচুয়ালি তোমার ফ্যাট কন্টেন্ট ছিল 20% লেস। সো এটা, এবং এগেইন এটা তোমার এটা যে কোনো ভাবেই হতে পারে, নরমালি কেজিতে এক্সপ্রেস করা হয়। অলমোস্ট আমরা ডিফেক্ট অফ বাটার চলে আসছে, এখানে অনেকগুলা দেওয়া আছে, আসলে সবগুলো আমি পড়বো না, তোমরা ম্যাক্সিমাম পড়ে নেবা, আমি শুধু একটু দেখব, মানে একটু পয়েন্ট আউট করবো। সো অ্যাসিড, এটা এক্সেসিভ অ্যাসিড কন্টেন্ট হলে এটা অ্যাকচুয়ালি কজ আছে আমরা যদি অ্যাসিডিক ক্রিম ইউজ করি, অ্যাভয়েড অথবা প্রিভেনশনের ওয়ে আছে অ্যাসিডিক ক্রিম ইউজ না করা, সুইট ক্রিম ইউজ করা অথবা নিউট্রাল ক্রিম ইউজ করা, রাইট? স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অথবা নিউট্রালাইজেশন ক্রিমের এই ধরনের কিছু প্রক্রিয়া প্রসেসিং এর কারণে অ্যালকালিনিটি গ্রো করতে পারে, এই ধরনের ফ্লেভার গ্রো করতে পারে, যেটা অনেক সময় ওভার নিউট্রালাইজেশন অফ ক্রিম এর কারণে হয়, এবং রিকমেন্ডেড লেভেলে নিউট্রালাইজেশন করতে হবে, এটি আছে প্রিভেনশন। বিটার, অনেক সময় যে কাউ থেকে মিল্ক কালেক্ট করবা সেই কাউ যদি অফেন্সিভ কোনো উইড অথবা কোনো প্ল্যান্ট ম্যাটেরিয়াল কনজিউম করে যার কারণে কিছুটা ফ্লেভার
কিছুটা টেস্ট এতে চলে আসে, মিল্কে চলে আসে, সেই সব মিল্ক ইউজ করে ক্রিম, সেখান থেকে বাটার ইউজ করলে এটা বিটার ফ্লেভার ইয়ে হয়। আরেকটা বায়োকেমিক্যাল রিজন আছে লাইপেজ অ্যাক্টিভিটি যদি এক্সটেন্সিভ হয় ক্রিমে, ল্যাকটোজ যত পরিমাণে থাকে সেটা যদি ব্রেকডাউন হয়, সরি লাইপেজ তো আসলে ফ্যাট ব্রেকডাউনের একটা ইয়ে এনজাইম, এটা যদি এক্সটেন্সিভ হয় তাহলেও বিটার ফ্লেভার চলে আসতে পারে, রাইট? সো লাইপেজ অ্যাক্টিভিটি এটা চেক করে নেওয়া ভালো। ক্রিম, যেসব ক্রিম ইউজ করবো সেইখানটায় যদি অ্যাক্টিভিটি হাই হয় সেটা বাটার মেকিং এ ইউজ করাটাই বেটার ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড ডেভেলপিং অফ ফ্লেভার। এরপরে আছে সিজি ফ্লেভার, কুকড ফ্লেভার। ওভার হিটিং যদি কখনো করো পাস্তুরাইজেশনের সময় কুকড ফ্লেভার চলে আসতে পারে। চিজি ফ্লেভার আসে বিকজ অফ দ্য গ্রোথ অফ প্রোটিওলাইটিক ব্যাকটেরিয়া, প্রোটিওলাইটিক অ্যাকশন। এটা নর্মালি হয় হাই টেম্পারেচারে ক্রিম যদি স্টোর করো, টেম্পারেচার লো টেম্পারেচারে করতে হবে, নর্মালি বিলো 5, রাইট? ফিড অ্যান্ড উইড, এটা অবশ্যই বুঝতেছো যে যদি কাউকে কোনো মানে অফ ফ্লেভার ফিড অথবা ফিড ম্যাটেরিয়ালস তারা কনজিউম করে, সেখান থেকে কিছুটা ফ্লেভার মিল্ক সাবসিকুয়েন্টলি ক্রিম অ্যান্ড বাটারে ট্রান্সমিট হতে পারে। অ্যাভয়েড করার জন্য অবশ্যই মানে ফিডিং যে রেজিম, তোমার ফিডিং কন্ডিশন, এটাকে অবশ্যই স্ট্রিক্টলি ফলো করা উচিত। ফিশি ফ্লেভার, হাই অ্যাসিড বাটার, হাই অ্যাসিড এন্ড হাই সল্টিং, এর কারণে ফিশি ফ্লেভার চলে আসতে পারে। আনসল্টেড সুইট ক্রিম, অনেক সময় ক্রিমও আমরা যদি বাজারজাত করি ফর ক্রিম ইটসেলফ, ক্রিম অ্যাজ ইট ইজ, অনেক সময় ক্রিমেও মানে সল্টিং করা হয়, ওই ধরনের ক্রিম ইউজ না করা বেটার। এরপরে আরো অনেক কিছুই আছে, এটা জাস্ট একটু পড়ে নিও, এত বেশি কঠিন না, রাইট? তো এখন এমন কি বাকি আছে যেটা আমাদের কভার করা উচিত, তোমাদের কি মনে হয়? বাটারের ইউজ তো আসলে নতুন করে বলার অবকাশ নাই, তোমরা জানো ডিরেক্ট কনজাম্পশনে ইউজ হয়, রাইট? In the preparation of different sauces as well, the secondary use as a cooking medium, cooking materials, অনেক সময় আমরা ইউজ করি। ইন দ্য বেকিং অ্যান্ড কনভেকশনারি ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে বাটার ইউজ করা হয় ফ্যাট কন্টেন্ট বাড়ানোর জন্য। বাট আমি বাংলাদেশে কোথায় এই কনভেকশনারিতে বাটার ইউজ করে আমি ডাউট, কারণ এইটা বাংলাদেশে ওইভাবে প্রডিউস করা হয় না, এবং বিকজ অফ দ্য প্রাইস তারা এটা অবশ্যই ইউজ করে না, এই ব্যাপারে আমি অনেকটাই মানে নিশ্চিত। সো এখানেই চলে আসে, তাহলে তারা কি ইউজ করে? আসলে তারা ডালডা ইউজ করে, রাইট? সেই ডালডা নিয়ে আমরা জানবো তোমাদের কাছ থেকে। And in the manufacturing of ice cream, butter, oil and ghee, আমি আগেই বলেছিলাম ফ্যাট রিচ যেসব প্রোডাক্ট আছে এটা সিকোয়েন্স মেনটেন করতেছে। প্রথমে ক্রিম সেপারেট করলাম, ফ্যাট রিচ, এরপরে ওখান থেকে আমরা বাটার, এরপরে সাবসিকুয়েন্টলি আমরা বাটার, অয়েল অর ঘি অ্যান্ড ঘি এগুলা প্রডিউস করবো। সো এই হচ্ছে বাটারের ইউজ। এখন তোমাদের কি মনে হয় আরো কিছু বাকি আছে বাটার থেকে যেটা তোমাদের জানা উচিত অথবা তোমাদের জানার ইন্টারেস্ট আছে? কথা বলো যদি মনে করো যে স্যার এটা টু মাচ। অনেক বেশি স্যার, এটা তো ধরে রাখতে পারলে না মনে হচ্ছে। হ্যাঁ অনেক স্যার, এত ধরে রাখতে পারলে না মনে হচ্ছে। তাই? আচ্ছা, যদি এনাফ হয় তাহলে আই এম হ্যাপি। তোমরা চাইলে আমি আরো মানে বেশ কিছু পড়াতে পারি, যেমন মাইক্রোবায়োলজি আছে, তারপরে বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ দ্যাট অকার ডিউরিং দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসেস অ্যান্ড স্পেশালি ডিউরিং দ্য স্টোরেজ, সেগুলো জানা যেতে পারে। তবে আমি মনে করি যে বেসিক আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স হিসাবে যতটুকু পড়াইছি এটাই এনাফ। যদি কেউ আরো মোর ইন্টারেস্টেড হোক, রেফারেন্স এখানে দেয়া আছে। অবশ্যই যা পড়াইছি সেটাও বইয়ের হেল্প নিতে হবে, কারণ বিভিন্ন ফ্যাক্টরস গুলো আমি শুধু পয়েন্ট আউট করেছি এবং অল্প কথা বলেছি, এটা হয়তো একবার রিডিং পড়লেই তোমাদের হয়ে যাবে, মুখস্থ করতে হবে না। এই জন্য বইয়ের রিকমেন্ডেশন আমি ফটোকপি দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে। যদি বুক অ্যাজ ইট ইজ দেখো তাহলে পেজ নাম্বার 143 থেকে 173, এটাই হচ্ছে বাটারের চ্যাপ্টার। ফটোকপি দিয়েছি, ওখানে এক পেজে 2টা করে আছে, রাইট? পেজ এভাবেই আসলে স্ক্যান করা। তো আমরা আজকে
বাই ফোর্স, তোমাদেরকে ফোর্স করে হলেও একটা চ্যাপ্টার শেষ করলাম, বাটার। এরপরে আমরা হয়তো ঘি দেখি, যদি আমি ম্যানেজ করতে পারি ঘি পড়াবো, আর তা না ফার্মেন্টেড ডেয়ারি প্রোডাক্টে চলে যাব। তার আগে হয়তো একটা ফিড ইন্ডাস্ট্রি একটা ক্লাস নিতে চাই, যদি সম্ভব হয় হয়তো স্যাটারডেতে নেব অনলাইনে। স্যাটারডেতে অফলাইনে ক্লাস করতে পারবো? স্যাটারডে অফলাইনে ক্লাস করতে পারবা? কথা বলো না কেন? আমাদের অনলাইনে ক্লাস অনলাইনে স্যার স্যার ক্লাস অনলাইন হলে ভালো হবে স্যার। আচ্ছা, যে কোনো ভাবে ক্লাস করো, আমার কোনো সমস্যা নেই। অনলাইনে আমি তাহলে জানাবো, স্যাটারডে বিকাল বেলা জানাবো যে রাতে ক্লাস নিতে পারবো কিনা, ঠিক আছে? এইগুলো আচ্ছা, জিনিস যদি আমরা স্যার হাতে কলমে একটু দেখতে পারতাম তাহলে মানে আমাদের জন্য আরো বেটার হতো। কেন দেখেছো না? দেখছি তো, মাঝখানে করোনা কালে অনেক কিছু স্যার উত্থান পতন হয়েছে, হুম, মানে অনেক কিছুই তো মনে নাই। আচ্ছা। সো এইবার যদি ট্যুর অ্যারেঞ্জ করি তাহলে ফিড ইন্ডাস্ট্রির জন্য অ্যারেঞ্জ করবো। এইবার কোনো প্ল্যান নাই ডেইরি ইন্ডাস্ট্রির জন্য ট্যুরের অ্যারেঞ্জ করো। তোমরা যদি যেতে চাও যেতে পারো। আবার আমি কোম্পানি দিতে পারি, বাট এটা from the time and finance point of view it would be a little difficult during this semester, I'm monitoring. So thank you very much for joining, এবং খুব সম্ভবত স্যাটারডে আমি ট্রাই করব as my best to have a class online in the evening. সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, ধন্যবাদ সবাইকে।